Драгоценный Отец Небесный, Թանկագին Հայր երկնային, мы благодарим Тебя за Сына Твоего. մենք շնորհակալ ենք քո որդու համար, То, что сегодня որ այսօր справедливость и суд արդարությունն ու դատը стоят и ждут, կանգնած սպասում են, когда милость ходатайствует за каждого из нас. երբ որ ողորմությունը բարեխոսում է ամեն մեկիս համար։ Спасибо Тебе, что благодаря Сыну Твоему Շնորհակալ ենք, որ քո որդու շնորհիվ Ты долготерпишь, դու մեզ դիմանում ես, никогда не перестаешь, երբեք չես դադարում, все покрываешь ամեն բան ծածկում ես своей любовью. քո սիրով Տեր։ И любую жизненную ситуацию Ցանկացած կյանքի իրավիճակ Ты поворачиваешь во благо. դու պատտում ես ի բարին։ Спасибо Тебе. Շնորհակալ ենք քեզ։ Пусть это время будет временем наших перемен. Թող այս ժամանակը լինի մեր փոփոխության ժամանակ։ Дай нам слышать голос Твой, Թույլ տու որ լսենք քո ձայնը, переживать Твое реальное, проявленное присутствие. որ վերապրենք քո իրական զգալի ներկայությունը Во имя Иисуса. Հիսուսի անունով։ Аминь. Ամեն։ Добрый день, дорогая церковь. Բարի օր, սիրելի եկեղեցի։ Рады приветствовать каждого из вас. Давайте поаплодируем нашим Շատ ուրախ եմ բոլորիդ։ музыкантам, левитам. Եկեք ուղղակի ողջունենք մեր փառաբանության թմին, շնորհակալություն։ Можете садиться. Կարող եք նստել։ Для меня сегодня такая честь Իմ համար այնպեսի պատիվ է այսօր։ послужить. Ծառայեմ։ Давайте откроем Руфь, 1 главу. Եկեք Ռութի առաջի գլուխը բացենք։ И сегодня мое послание будет называться так. Եվ այսօրվա իմ ուղերձի անունը այսպեսին է. Почему я продолжаю верить? Ինչու եմ ես շարունակում հավատալ։ Вы знаете, Слово Божие говорит, что человек, Иисус говорит, что человек не может служить двум господам. Հիսուսը ասում է, որ մարդը երկու տերերի չի կարող ծառայել, Потому что одного будет любить, а о другом не родить. որովհետև առաջինին կսիրի, իսկ մյուսին կանտեսի։ И дальше он говорит, не может человек служить Богу и мамоне. Եվ հետո շարունակում է, չի կարող մարդը ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ И раньше я, когда читала это место, Երբ որ առաջ ես կարդում եմ այստեղը, я воспринимала буквально мамона — это деньги. ես այսպես ուղիղ էի ընդունում, որ Մամոնան դա փողն է։ Ну, так и есть. Այո, այդպես է։ Но какую суть мы вкладываем в деньги? Բայց ինչ իմաստ ենք մենք դնում այդ գումարի մեջ։ И также Господь сказал, что за все отвечает серебро. Նույնպես Աստված ասում է ամեն բանին արծաթն է պատասխան։ И это место, где он говорит, не можете поклоняться двум господам. Եվ այստեղը, որտեղ ասվում է, որ երկու տերերի չեք կարող խոնարհվել։ Если читать полностью в контексте, вначале он говорит, не заботься о завтрашнем дне. Եթե ամբողջովին կարդանք, այնտեղ ասվում է, որ մի հոգ տանի վաղվա մասին։ И там он приводит пример, что Господь заботится там о лилиях полевых. Неужели он о тебе не позаботится? Եվ այնտեղ օրինակ է բերում, որ Տերը ինքը հոգ է տանում ծաղիկների համար եւ միգուտ չի կարող ինքը արդյոք քո համար հոգ տանել։
И я прихожу к выводу, что не можем мы поклоняться либо Богу, либо мамоне. Ես գալիս եմ սրան, որ մենք չենք կարող երկրպագել կամ Աստծուն կամ մամոնային։ Это не конкретно деньгам, Սա նկատի չունի հենց հատուկ գումարին, փողին, а все, что я могу приобрести за эти деньги. այլ այն ամենը, ինչ որ ես կարող եմ ձեռք բերել գումարի միջոցով։ То есть все мои завтрашние заботы могут покрыть какие-то... Ну, то есть я нуждаюсь в том, чтобы мое сегодня закрыло мои нужды завтра. Այսինքն ես կարիք ունեմ, որ այսօրվա իմ այսօրը փակի վաղվա կարիքս։ И так как мы живем здесь с вами в материальном мире, Եվ քանի որ մենք ապրում ենք ֆիզիկական աշխարհում այստեղ, и я уверена, что ничто так не унижает человека, как нищета. եւ ես համոզված եմ մարդուն ոչինչ այդքան չի ցածրացնում, ինչքան աղքատությունը։ И я не вижу в Писании ни одного мужа Божьего, который был бы нищим. Ես Աստծո խոսքի մեջ ոչ մի Աստծո մարդ չեմ տեսնում, որ նա աղքատ էր։ Дело в том, что я хочу показать тонкую грань. Почему многие из нас Գիտեք, բանն նրանում է, որ ես ուզում եմ շատ բարակ գիծ ցույց տամ, թե ինչու են մեզանից շատերը продолжают любить Бога вопреки всему. շարունակում ենք սիրել Աստծուն, չնայած ոչ մի բանի։ Даже если в физическом мире что-то идет не так. Նույնիսկ եթե ֆիզիկական աշխարհում ինչ որ մի բան այնպես չի գնում։ Прежде чем мы пойдем в Руфь, я еще хочу отметить такую важную вещь, что Библия – это самая честная книга. Միջև մենք գնանք Հռոթի գիրքը, ուզում եմ մի բան ձեզ ասեմ, որ Աստվածաշունչը ամենաազնիվ գրքերից մեկն է։ Если внимательно читать ее без всяких линз, Եթե շատ ուշադիր առանց ոչ մի ակնոցների կարդանք, Господь честно показывал все истории. Աստված շատ անկեղծ ձևի ամեն պատմությունները այնտեղ ցույց է տալիս։ Он позволил, чтобы там было написано все. Ինքը թույլ տրվեց, որ այնտեղ ամեն բան գրվի։ И добрые, и злые дни, Բարի եւ չար օրերը, и добрые, и плохие поступки. բարի եւ չար գործերը։ Но в Библии отмечены именно те люди, которые вопреки всему продолжали любить Господа. Եվ Աստվածաշնչում նշված են այն մարդիկ, որ կապ չունի ինչի միջով են անցել, նրանք շարունակեցին սիրել Աստծուն։ Продолжали верить. Շարունակել են հավատալ։ В Евреям также сказано, что многие умерли, не получив обещанного, но умерли в вере. Գիտեք, Հեբրայեցիս գրքում գրած է, որ շատերը մահացան, իրենց խոստացվածը չստացան, բայց մահացան հավատալով։ И вот я себе задаю вопрос, почему я продолжаю верить? Եվ ես ինքս ինձ հարց եմ տալի, ինչի եմ ես շարունակում հավատալ։ Потому что когда я вначале пришла в церковь, вообще покаялась, пришла к Богу, познакомилась со Спасителем, Որովհետև երբ որ ես սկզբում այն ժամանակ, երբ որ ապաշխարեցի եւ ծանոթացա իմ Փրկչի հետ եւ եկա եկեղեցի, я влюбилась в этот некий идеальный образ. ես սիրահարվեցի այդ կատարյալ անձի վրա, Я как бы от плохого к некому хорошему бежала, ես վատից ինչ որ մի լավ բանի էի վազում, к идеалу. կատարյալին։ И я пыталась, так как Библия очень честная книга, да? Քանի որ Աստվածաշունչը շատ անձնիվ գիրք է, այո, Но я еще ее не читала так. ես այն ժամանակ դեռ հələ չէի կարդաց այդպեսին, Я пыталась жить идеальную жизнь. ես փորձում էի կատարյալ կյանք ապրեի։ Я пыталась, если даже ее не могу жизнь, то я ее, по крайней мере, могу сыграть. Եվ եթե ասում էի, եթե դες չկարողանամ, կարող եմ միգուցե խաղալ։ Но однажды Господь меня освободил, Բայց մեկ օր Աստված ինձ ազատեց, потому что почему, он однажды так мне и задал вопрос, почему ты продолжаешь верить? եւ մեկ անգամ ինքը հենց էսենց հարց տվեց ինձ, ինչի՞ ես դու շարունակում հավատալ։
Какая у тебя выгода? Ինչ օգուտ ունես։ Я так посмотрела на свою жизнь, да в принципе-то никакой, только одни убытки. Եվ ես ես նայեցի իմ կյանքին, ասի, Потому դե что կարծես թե ոչինչ չկա, ինչ որ կորուստներ ունեմ, путь с Богом это, нелегкий путь. որովհետև Աստծո հետ քայլելը դա այդքան է հեշտ ճամփա չի։ И я вдруг поняла, что почему я продолжаю верить, потому что это нерационально, я просто его люблю. Եվ ես հանկարծ հասկացա, ինչի եմ ես շարունակում կամ հավատալ, դա ռացիոնալ չէ, ես ուղղակի իրան սիրում եմ։ Потому что если кто-то из нас здесь находится по какой-то иной причине, Որովհետև եթե մեզանից մեկը ուրիշ ինչ որ պատճառով է այստեղ գտնվում, это временно. դա ժամանակավոր կլինի։ Это как купить абонемент в спортзал на 3 месяца. Դա ոնց որ սպորտային ակումբի աբոնեմենտ առնես 3 ամսով, Привести себя немножко в порядок и гулять все лето. ու քեզ մի քիչ կարգի բերես, հետո ամբողջ ամառը այսպես քո համար ֆրֆրաս։ И я вдруг поняла, что Бог дал мне благодать купить абонемент на всю жизнь. Եվ ես հանկարծ հասկացա, որ Աստված ինձ տվել է շնորհ աբոնեմենտ առնել ամբողջ կյանքիս համար։ И вы знаете, из-за этого легче стало Богу служить. Դրա պատճառով ինձ հեշտ դարավ ավելի Աստծուն ծառայել, Потому что когда абонемент на 3 месяца, ты убиваешься в спортзале. որովհետև եթե աբոնեմենտը 3 ամսով է, ուղղակի քեզ տան ջամա ես անում սպորտային ակումբում, Потому что ты хочешь как бы сделать впрок, որովհետև դու ուզում ես սենց միջև այդ տեղը հասնես։ зная, что тебя потом 6 месяцев там не будет. Հետո որտեվ գիտես 6 ամիսը դրանից հետո այնտեղ չես լինելու։ Но когда ты понимаешь, что это часть твоей жизни, то ты уже себя не убиваешь. Բայց երբ որ հասկանում ես, որ դա քո կյանքի մի մասնիկն է, դու արդեն քեզ տանջամահ չես անում։ Это постепенно вшивается в некое твое внутреннее состояние, вообще в твой образ жизни, и ты уже не можешь это отделить. Դա կարծես թե սենց ինքը հպվում է եւ կարվում է քո ներսի իրավիճակին եւ քեզ հետ միանում է ու դու չես կարել առանձնացնել։ Мне бы сегодня хотелось, чтобы каждый из нас сегодня обновился в отношениях с Богом. Ես այսօր շատ կուզենայի, որ ամեն մեկս մեզանից նորոգվենք Աստծո հարաբերությունների մեջ։ Может быть, пересмотрел вот этот момент контакта с Ним. Միգուցե վերանայել այդ իր հետ հպման մոմենտ վարքյանը։ Потому что мы, лично в моей жизни были такие сезоны, когда я настолько влюблялась в то, что должно было прийти от Бога, Գիտեք, իմ կյանքում այնպիսի սեզոններ կար, որ այնքան է սիրահարվում այն բանի վրա, որը Աստծուց պետք է գար, забывая самого Бога. որ մոռանում էի հենց իրեն Աստծուն։ Мы можем быть настолько влюблены в свою мечту, то, что мы можем с Ним получить. Մենք այնքան կարող ենք սիրահարված լինել այդ երազանքին, ինչը իրանից կարող ենք ստանալ, Ради этого мы можем много молиться, поститься, жертвовать. դրա պատճառով մենք կարող ենք շատ աղոթել, ծոմ պահել, զոհաբերել И забыть саму суть. եւ մոռանանք հենց հիմքը։ Давайте начнем. Руфь. Եկեք սկսենք հրու։ На мой взгляд, это очень честная книга. Հրութը իմ կարծիքով շատ անկեղծ գիրք է։ Я не буду все читать. Кто не знает, буду рассказывать историю. Ես ամենը չեմ կարդա, իսկ ով որ չգիտի, ես պատմությունը կպատմեմ։ Была такая женщина, Наиминь. Նոեմի կին կար, У нее был муж и 2 детей. ուներ ամուսին եւ 2 երեխա, 2 сына. 2 որդի։ И наступил голод. Եվ սովը եկավ։ И муж принимает решение уйти в другую землю, чтобы прокормить семью. Եվ ամուսինը որոշում է կայացնում, որպեսի ուրիշ հող գնա, որպեսի կարողանա կերակրի իր ընտանիքը։ И они покидают свою землю. Եվ իրանք թողում են իրենց երկիրը, Они жили в Вифлееме и ушли в другую местность. նրանք Բեթլեհեմում էին ապրում եւ ուրիշ տարածք գնացին։ И пока они жили на Моавитских полях, Եվ քանզի նրանք ապրում են Մովաբի երկրում, 2 сына уже выросли, 2 որդիները արդեն մեծացան, поженились. ամուսնացան, И это были
как бы иноземные девушки. Եվ կանայք նրանք ուրիշ երկրի կանայք էին։ Не еврейки. Այդ որդիների կանայք, ոչ հрեաներ։ И происходит, я не знаю, как они там жили, Библия это опускает. Չգիտեմ այնտեղ ոնց էին ապրում, որտեղ Աստվածաշունչը չի խոսում դրա մասին։ Но могу сказать, что наверняка жили хорошо, потому что когда наступило горе, Բայց կարող եմ ասել, որ երևի թե լավ էին ապրում, որովհետև երբ որ դժբախտությունը եղավ, две ее невестки не хотели ее покидать. երկու հարսներն էր Նոեմին չէին ուզում թողեին։ Где это видано вообще? Որտեղ ես դա տեսել այդպիսի բան։ Редко кто может этим похвастаться, Շատ հազվադեպ է, որ մեկը կարող է པարծենալ այդպիսի բանով, потому что, ну, это сложная коммуникация. որովհետև շատ բարդ իրավիճակ է, Но здесь, даже после смерти мужчин, բայց այստեղ նույնիսկ տղաների մահից հետո эти две женщины хотят продолжать быть со своей свекровью. այդ երկու կանայք ուզում են շարունակեն իրենց սկիսուրի հետ մնալ։ И вот тоже удивительный момент. Հետաքրքիր մաս է ստեղ։ Несмотря на то, что пришло такое сильное горе, Չնայած որ այդպիսի մեծ դժբախտություն պատահեց, потому что в мою жизнь, когда я только уверовала, որովհետև իմ կյանքում, երբ որ ես նոր էի հավատացել, пока было все аллилуйя, ամեն բան, երբ որ հալելույա էր, мне было легко проповедовать из этого. ինձ շատ հեշտ է դրա միջից քարոզել։ Мне казалось, я такая всесильная. Ինձ թվում էր, թե ես ինձ ամենակարողն եմ։ У меня есть ответы на все вопросы. Ես ամեն հարցերի պատասխան ունեմ։ Но потом, когда начался другой период, Բայց հետո երբ որ ուրիշ շրջան սկսվեց, когда тебе рот стыдно свой открыть, երբ որ ամանչում ես նույնիսկ շուրթերդ բացել, ты чувствуешь себя недостойным вообще, чтобы стоять на этом месте. դու քեզ անարժան ես զգում, որ դու կանգնած ես այդտեղ, И как будто бы и все закончилось. եւ կարծես թե ամեն բան ավարտվեց։ Спектакль окончен. Ամբողջ այդ թատրոնը վերջացավ։ Что ты будешь делать после этого? Իսկ ինչ կանես դրանից հետո։ Будешь ли ты продолжать служить Господу? Շարունակես արդյոք ծառայել Աստծուն։ Потому что легко служить Господу, когда я опиралась на свой личный пережитый опыт, и когда Он прекрасен. Շատ հեշտ է ծառայել Աստծուն, երբ որ дու հենվում ես քո անձնական այդ փորձառության վրա եւ ամեն բան լավ է։ Но как сложно проповедовать и читать Евангелие, эту истину, когда она не совпадает с твоей реальностью. Իսկ ինչքան դժվար է կարդալ եւ քարոզել այս ճշմարտությունը, երբ որ քո իրականության մեջ դա չի համապատասխանում։ И что теперь замолчать? Եվ ինչ հիմա լռենք, Мы проповедуем истину. չէ որ մենք քարոզում ենք ճշմարտությունը։ Но я хочу отметить очень важную деталь. Эти девушки, они не хотели уходить от Наимени. Ես ուզում եմ մի հատված այստեղ շատ կարևոր նշեմ, այս աղջիկները կանայք չէին ուզում Նոեմիից հեռվանային։ Одна была Орфа, а другая Руфь. Մեկը Օրֆաներ, մյուսը Ռութը։ Наимень их уговаривает. Նոեմին նրանց համոզում է։ Она говорит им, и даже если я второй раз выйду замуж, рожу детей, мальчиков, Ասում է, եթե նույնիսկ ես նորից ամուսնանամ եւ ծննդաբերեմ որդիներ, то есть вам долго ждать придется. դուք երկար պետք է սպասեք։ Ну и вообще это нереально. Բայց իրականությանը չի համապատասխանում։ И Наимень в данном контексте поступает очень духовно. Եվ Նոեմին այստեղ շատ հոգևոր է շարժվում։ Это как прообраз Божьей мудрости. Սա կարծես թե Աստծո իմաստության օրինակն է։ Я думаю, что сам Бог так с нами поступает. Ես կարծում եմ, որ հենց ինքը Աստված մեր հետ այդպես է վարվում։ Он конкретно рисует перспективу, что тебя ждет. Ինքը ասենց հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ է քեզ սպասվում։ Кому будешь служить, Богу или Мамоне? Ում ես ծառայելու, Աստծուն թե Մամոնային։ Опираться, что такое Мамона? Это то, что я могу сегодня в физическом мире. Это как жить по плоти, да? Գիտեք ինչ է Մամոնան, այն ինչ որ ես կարող եմ այսօր ֆիզիկական աշխարհում անել, ասես թե մարմնով ապրել։
Жить по плоти — это на основании 5 органов чувств. Գիտեք ինչ է նշանակում մարմնով ապրել, որ ապրել քո այդ 5 զգացմունքների վրա հիմնված։ И, в принципе, мы созданы, чтобы жить здесь. Եվ իրականում մենք ստեղծված ենք, որ այստեղ ապրենք։ И это прекрасно, что у нас есть эти 5 органов чувств. Եվ շատ լավ է, որ մենք ունենք այդ զգացմունքները 5։ Но есть еще некий духовный путь, Բայց կա նույնպես հոգևոր ճանապարհը, который не открыт этим 5 органов чувств. որ այդ զգացմունքներին 5 բացված չէ։ Это что-то большее. Դա ավելին է։ Это невозможно понять рационально. Դա այսպես մտքով հնարավոր չի հասկանալ։ Это как хорошая русская пословица: «Любовь зла, полюбишь и козла». Կա մի лав ռուսական ասացված, ասում է սերը չար է եւ հիմարին էլ կսիրես։ Կամ Люб- էշին люб- կսիրես։ Любовь, по сути, нелогична. Եվ սերը դա լոգիկային համապատասխան չի։ Вера, она нелогична. Հավատքը լոգիկային համապատասխան չի։ Она идет вопреки 5 органов чувств. Նա գնում է այդ 5 զգացմունքների դեմ։ Զգայանանների դեմ։ Так это происходит. Այո, այդպես է կատարվում։ Что-то тебя ведет вопреки всему. Մի բան է քեզ, որ տանում է չնայած ոչ մի բանի։ И Наимин им предлагает, она говорит: девочки, идите, возвращайтесь в свои дома. Եվ Նոեմին իրանց առաջարկում է, ասում է, աղջիկներ, գնացեք, վերադարձեք ձեր տները։ И Орфа уходит. Եվ Օրֆան գնում է։ И там написано, они поплакали, попрощались. Եվ այնտեղ գրված է իրանք լացեցին, հաջողություն արեցին, И она вернулась. եւ նա վերադարձավ։ Но что делает вторая девушка? Բայց երկրորդ կինը ինչ է անում։ И у меня вопрос, почему она это делает? Եվ ին մոտ հարց է ծագում, ինչու է նա դա անում։ Что ей такого могла предложить Наиминь? Նոեմին ինչ այդ կարող էր իրան առաջարկել։ Умершего мужа и 2 сыновей? Մահացած ամուսին եւ 2 որդի։ Представь, я прихожу тебе, проповедую проповедь, благую весть. Պատկերացրեք, ես գալիս եմ քո մոտ եւ բարի լուրը քարոզում եմ։ Я говорю: служи Господу. Դե լսիր Աստծուն։ Он есть любовь. Ինքը սեր է։ Правда, я похоронила мужа и 2 пацанов, Չնայած երականությունն է, որ ես ամուսնուս եւ 2 երեխաներիս թաղել եմ своих любимых сыновей. իմ սիրելի որդիներին, Как вам такое Евангелие? ոնց եք նայում այսպիսի ավետարանին։ Кто бы согласился? Ով կհամաձայնվեր։ Так у меня вопрос, почему она соглашается? Եվ իմ մոտ հարց է ծագում, ինչու է նա համաձայնվում։ Потому что когда мы смотрим только на обстоятельства, Որովհետեւ երբ որ մենք միայն իրավիճակներին ենք նայում, о чем Иисус предупреждал, ինչի մասին Հիսուսը զգուշացնում էր, говорит: не заботься о завтрашнем дне. ինքը ասում էր հոգ մի տանի վաղվա համար, Можешь пропустить что-то очень важное в этом дне. որովհետեւ այսօր դու կարող ես ինչ-որ կարևոր մի բան բաց թողել։ Что-то между ними было, и как-то в их жизни Бог проявлялся, что эта девушка, будучи язычницей, умудрилась влюбиться в Бога. Ինչ որ մի բան նրանց մեջ կատարվում էր, որ այդ աղջիկը լինելով հետանոց, նա կարողացավ ուղղակի սիրահարվել Աստծուն, Потому что наша встреча, она же не только здесь, в церкви. որովհետեւ մեր հանդիպումը միայն այստեղ եկեղեցում չի։ Мы же уходим в свои дома, Չէ՞ որ մենք գնում ենք մեր տները, садимся в свои машины նստում ենք մեր մեքենաները и едем в свою реальную жизнь. եւ գնում ենք մեր իրական կյանքը։ Но почему-то кто-то из нас выбирает, несмотря ни на что, продолжает любить Бога. Բայց մեզանից շատերը չնայած ոչ մի бանի շարունակում է սիրել Աստծուն, ընտրում է շարունակել սիրել Աստծուն։ У меня интересная мысль, я думаю: Господь, как это? Եվ ինձ շատ հետաքրքիր միտք է, ասում եմ Տեր, բայց ո՞նց։ Как научиться любить Тебя Ինչպես սովորել սիրել քեզ, вопреки всему? ոչ մի բան չնայելով։ Как научиться продолжать идти путь с Тобой? Ոնց սովորել քո հետևից գնալ։ Не только когда жизнь сладкая, но и когда она горькая. Ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ կյանքը քաղցր է, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դառն է։ И когда я задаю себе этот вопрос, Եվ երբ որ այդ հարցը ինքս ինձ տալիս у եմ, меня
приходят места Писания из Библии, Եվ Աստվածաշնչից խոսքեր են գալիս ինձ։ где, кажется, Павел говорит: горе нам, если мы верим только в Бога здесь, на земле. Եվ կարծես թե Պողոսն էր ասում, որ վայ մեզ, եթե մենք հավատում ենք Աստծուն միայն այստեղ երկրագնդի վրա, Потому что если бы Христос не воскрес, тогда зачем все это? որովհետև եթե Քրիստոսը հարություն չառներ, ինչին է պետք այս ամենը։ И я думаю, здесь как бы покрепись, а однажды воскреснем, и все будет хорошо. Եվ ես մտածում եմ, օքեյ, այստեղ ամրացի եւ մի օր հարություն կառնենք եւ ամեն բան լավ կլինի։ Но Господь мне показывает, что нет, воскрешение, оно нужно и здесь, на земле. Բայց Աստված ինձ ցույց է տալիս, որ հարությունը այստեղ երկրագնդի վրա էլ է պետք։ Когда мы с Богом будем проживать и злые, и добрые дни. Երբ որ մենք Աստծո հետ կապրենք եւ բարի եւ չար օրերը, И могут быть ужасные обстоятельства, եւ կարող են լինել ահավոր իրավիճակներ, которые, может быть, меня хоронят заживо. որ կարող է նույնիսկ ինձ կենթանի թաղել։ Кто переживал какое-то большое горе, вы знаете это состояние, когда ты живешь, но ты мертв внутри. Ովքեր որ մեծ դժբախտություն են վերապրել, կարող են հասկանալ, որ դու այդ ժամանակ ապրում ես, բայց կարծես թե ներսից մահացած ես։ Но если мы надеемся на воскрешение, Բայց եթե մենք հույսներս դնում ենք հարության վրա, то даже в этой жизни можно умереть и воскреснуть. որ նույնիսկ այս կյանքում կարող ես մահանալ եւ հարություն առնել։ И не один раз. Եվ ոչ միայն մեկ անգամ։ И что делает эта девушка? Եվ ինչ է անում այս աղջիկը։ Руфь, она принимает решение остаться с Наиминием. Հռութը որոշում է կայացնում Նոեմիի հետ մնալ։ Сейчас я вам это зачитаю. Ես ուզում եմ կարդալ հիմա ձեզ։ А 16 стих. 16-րդ խոսքը։ Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя Եվ Ռութն ասաց. Ինձ մի ստիպիր, որ քեզ թողնեմ и возвратиться от тебя. եւ քեզանից ետ դառնամ, Но куда ты пойдешь, туда я пойду. որովհետեւ ուր որ գնաս, գնալու եմ։ Где ты жить будешь, там и я жить буду. Ուր որ մնաս, մնալու եմ։ Народ твой будет моим народом. Քո ժողովուրդը իմ ժողովուրդն է Твой Бог будет моим Богом. եւ քո Աստվածն իմ Աստվածն է։ Иногда обстоятельства, они принуждают нас уйти. Երբեմն իրավիճակները ստիպում են մեզ, որ մենք հեռանանք, Но внутри всегда есть такой вопрос. բայց ներսում այսպիսի մի հարց է միշտ ծագում։ Каким путем я сейчас пойду? Հիմա ինչ ճանապարհով ես կգնամ։ Я уверена, что у каждого из вас Ես համոզված եմ, որ ձեզանից բոլորիդ մոտ были в жизни обстоятельства, которые ставили тебя на перекресток. եղել են իրավիճակներ, որ քեզ դրել են խաչուղի վրա, Где хотелось больше не продолжать этот путь. որտեղ ուղղակի չէիր ուզում շարունակել այդ ճանապարհը, Отказаться верить. հրաժարվել հավատալ։ Наверняка было у каждого. Կարծում եմ շատերի ամեն մեկի մոտ Если եղել вы է։ только пережили не знаю, Божью любовь, только приняли Иисуса Христа в свое сердце, и у вас такая первая любовь, Եթե դու նոր ես ընդունել Քրիստոսին ու վերապրել Տիրոջը ու քո առաջի սիրո մեջ ես, то я вам честно могу сказать, բայց ես ձեզ անկեղծ կարող եմ ասել, этот перекресток будет. այդ խաչուղին գալու է։ Но вот каждый раз, когда мы выбираем все-таки продолжать путь, Բայց ամեն անգամ, երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում շարունակել ճանապարհը, не опираясь на 5 органов чувств, եւ այդ 5 զգայարանների վրա չհենվելով, когда это по-человечески кажется ненормальным, եւ մարդկայինորեն, երբ որ թվում է դա աննորմալ է, удивительно, как именно в этих ситуациях мы видим много чудес. եւ շատ հետաքրքիր է, որ հենց այդ իրավիճակներում մենք շատ հրաշքներ ենք տեսնում։ И смотрите, Եվ նայենք, когда они вернулись, երբ որ նրանք վերադարձան, 19 стих. 19-րդ խոսքն է И կապ։ шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем.
Եվ երկուսն էլ գնացին միջև հասան Բեթլեհեմ։ Когда они пришли в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. Երբ Բեթլեհեմ եկան, ամբողջ քաղաքն իրար անցավ նրանց պատճառով։ И говорили они, это Наимень. Եվ ասում էին, սա է Նոեմին։ И 20 очень важный стих. Եվ շատ կարևոր խոսքը 20-րդը։ Она сказала им, Եվ նա ասաց նրանց. не называйте меня Наименью, Ինձ Նոեմի մի կոչեք, а называйте меня Марою, ինձ Մարա կոչեք, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. որովհետև ամենակարողը դառնություն է լցրեց ինձ։ Դառնությամբ լցրեց ինձ։ С перевода Наимень переводится как сладкая, Նոեմին, եթե թարգմանենք, դա քաղցր բառն է, приятная. հաճելի։ А второе имя, какое она говорит? Мара. Марою. А Мара, это горькая. Իսկ Մարան այդ երկրորդ անունը դա դառնություն է, դառը։ То есть Наимень возвращается в свое селение, Այսինքն Նոեմին վերադառնում է իր վայրը։ давайте так, Наимень возвращается в церковь, Եկեք այսպես ասենք, Նոեմին վերադառնում է եկեղեցի, уходила сладкою, գնացել է քաղցր а вернулась горькая. եւ վերադարձավ դառը։ И меня восхищает эта женщина, Եվ ինձ ուղակի հիացնում է այս կինը։ она не продолжала играть сладкую жизнь, Նա չի շարունակում այդ քաղցր կյանքը խաղալ։ она признает свою горечь, Նա ընդունում է իր դառնությունը, но продолжает любить Господа, բայց շարունակում է սիրել Աստծուն, не отказываясь от своей принадлежностью к этому Богу, ինքը չի հրաժարվում իր պատկանելությունը իր Աստծուն, который позволяет прожить и то, и другое. որը որ թույլ է տալիս, որ նա ապրի համ այն, համ այս։ Как часто мне было тяжело, Ինչքան հաճախ ինձ դժվար էր։ и так сложно проповедовать такое Евангелие, что в твоей жизни есть горькие моменты. Եվ ինչքան դժվար է այդ ավետարանը քարոզել, երբ որ քո կյանքում դառը մասեր կան։ И мне казалось, если я буду об этом говорить, что я как будто бы замораю Бога. Եվ ինձ թվում էր, որ ես դրա մասին խոսամ, կարծես թե կկեղտոտեմ Աստծուն։ Как будто бы я не имею права проживать реальную жизнь. Կարծես թե ես իրավունք չունեի իրական կյանքը ապրելու։ Знаете, в моей жизни был интересный случай. Գիտեք, իմ կյանքում մի հետաքրքիր դեպք է եղել։ Я уже вам это рассказывала, еще раз повторюсь, это Ես ձեզ արդեն պատմել եմ, նորից կկրկնեմ հիմա։ так свежо. Սա թարմ է։ Когда был момент, когда начали люди говорить, что она проповедует из боли. Եվ մի ժամանակ կար, որ մարդիկ սկսեցին խոսալ, որ ինքը քարոզում է ցավից ելնելով։ Если в твоей жизни началась какая-то боль, то тебя садят на скамейку запасных. Երբ որ քո կյանքում ինչ որ ցավ է սկսվել, քեզ կարծես նստացնում են այդ նստարանին, որ պահեստային նստարան է։ Тебя как бы сбивают с шахматной доски. Կարծես թե քեզ այսպես գցում են այդ շախմատի տախտակից։ Но никто тебя не собьет, если мы не выберем этот путь, уходить. Ոչ մեկ քեզ չի կարող գցել, եթե դու ինքդ չընտրես այդ ճանապարհը, որ հեռանաս։ И мне стало страшно, потому что это говорили авторитетные люди, но я вообще женщина, пугливый человек. Եվ ես սկսեցի վախենալ, որովհետև այդ դրա մասին խոսում են շատ անոնիմ ունեցող մարդիկ, եւ ես շատ բեմերի վրա էի։ В этот момент хочется спрятаться, закрыться, убежать. Եվ այդ պահին ուզում ես փախկվել, ուղղակի թաքնվել, փախչել։ Сначала разочароваться в людях, Առաջինը հիասթափվել մարդկանց մեջ, погрузиться в непрощение, հետո ընկնել ոչ չներման մեջ, обвинять, մեղադրել, потом добраться до Бога. հետո հասնել Աստծուն, За что Он так со мной? Почему? ինչու ինքը իմ հետ սպես վարվեց,
Потом начать плакать над убежавшим молоком, зачем я столько лет этому всему посвятила. Հետո սկսես լացել այն կաթի վրա, որ թափվել է, ինչի ես այս ամբողջ տարիները սրա վրա ծախսեցի։ Вот я какая, попадаю под влияние. Այ այնսպիսին եմ ես, ընկնում եմ ուրիշների ազդեցության տակ, Надо быть более рациональной. պետք է ավելի սենց ռացիոնալ լինել, Надо заботиться о завтрашнем дне. պետք է վաղվա օրվա համար հոգ տանել, Хватит жить в иллюзиях. հերիք է իլյուզիաների մեջ ապրել, Лучше, как говорится, синица в руках, ավելի լավ է այդ ծիտը ձեռքերիս մեջ, чем журавль в небе. քանց թե այն մյուսը, որ արագիլը երկնքում, Женя, очнись, тебе уже. Եվգենիա ուշքի արի, Ты уже взрослая դու девочка. արդեն հասուն ես, հասուն կին ես, Пора взрослеть. ժամանակն է որ մեծանաս, У кого-нибудь были такие? եղել են մարդիկ, որ Мысли. այսպիսի բան վերապրել են։ Но ты вдруг выбираешь другой путь. Բայց հանկարծ դու ընտրում ես ուրիշ ճանապարհ։ Какой путь? Ինչ ճանապարհ։ Я вспомнила, что я люблю Бога. Ես հիշեցի, որ ես սիրում եմ Աստծուն։ И думаю, ну-ка схожу-ка, я поговорю с Ним. Ու ես ասեցի, հələ սպասի, մի հատ իր հետ խոսամ։ Это не то, чтобы я физически куда-то к Нему хожу. Դա այն չէ, որ ես ֆիզիկապես ինչ որ միտեղ գնում եմ, И я сквозь стыд, сквозь страх, сквозь вот эту боль, вот эти все чувства, եւ ես այդ ամոթի, այդ ցավի, ամբողջ այդ զգացմունքների միջով говорю, Господь, я так-то помню, что Ты есть любовь. ես ասում եմ Տեր, ինչ որ ես sense հիշում եմ, որ дու սեր ես։ Конечно, сейчас этого вообще не видно. Իհարկե հիմա այդ ընդհանրապես չի երևում։ Через эти обстоятельства, которые в мою жизнь пришли. Այս իրավիճակները, որ իմ կյանքում եկել են։ И даже кому скажу, не поверят, посмотря на мои обстоятельства. Եվ ում էլ պատմեմ, ոչ մեկ չի հավատա, որտեվ կնայեն իմ իրավիճակներին։ Я говорю, ты мне скажи, я правда должна остановиться, больше вообще, закрыть свой рот, потому что я говорю из боли. Եվ ես ասացի, դու ինձ մենակ անկեղծ ասա, իրականում ես պետքա փակեմ իմ բերանը, որովհետև ես խոսում եմ ցավից ելնելով։ И удивительно, как Господь послужил мне. Եվ այնքան յուրահատուկ է, թե ինչպես Տերը ինձ ծառայեց։ Он говорит, ранами моими вы исцелились. Ինքը ասեց, վերքերով իմ դուք բժշկվել եք։ Библия, вот эта честная книга. Աստվածաշունչը շատ անկեղծ գիրք է։ Как можно увидеть исцеление, если не заболеть? Ոնց կարող ես տեսնել բժշկությունը, եթե չհիվանդանաս։ Как можно освободиться, если не быть одержимым? Ոնց կարող ես ազատագրվել, եթե բռնված չլինես։ Как можно осознать процветание и успех, если ты не был в полной нищете и в утиле? Ոնց կարող ես վերապրել հայտնությունը եւ ծաղկումը, եթե դու ամբողջովին աղքատության մեջ չես եղել։ Если мы смотрим только на высоту, Եթե մենք միայն վերև ենք նայում игнорируя начало, եւ սկիզբը անարգելով, благодаря чему ты будешь подниматься на эту высоту, ինչին շնորհիվ դու այսպես բարձրանալու ես то для վերև, многих эта высота будет недосягаемой, они не знают, как туда зайти. եւ շատերի համար դա անհասանելի կլինի, որովհետեւ չգիտեն ոնց այնտեղ գնան։ И он мне сказал, тебе больно, это нормально, ты живой человек, поздравляю тебя. Ինքը ինձ ասեց, քեզ ցավալի է, ցավում է, դա նորմալ է, որովհետեւ դու կենթանի մարդ ես։ Не убегай из моей любви. Իմ սիրուց մի փախչիր։ Если останешься в моей любви, вопреки всему, Եթե չնայած ոչ մի բանի, իմ սիրո մեջ դու մնաս, будешь видеть реванш. եւ դու կտեսնես ռևանշը։ Аминь. Ամեն։ Давайте воздадим Господу славу. Եկեք իրան փառք տանք։ Хочу сказать, что жизнь, Ուզում եմ ասել, որ կյանքը она горькая и сладкая одновременно. նա քաղցր եւ դառը միաժամանակ է։ Вы знаете, когда
женщина беременна уже на последних месяцах, Գիտեք, երբ որ կինը արդեն վերջի ամիսների հղիությունն է ապրում, может быть, вы видели, когда маму вот так кладут на живот, на большой, на свой, и говорят: малыш, мы скоро увидимся. երևի թե տեսել եք, որ մայրը ձեռքը դնում է իր մեծ այսպիսի փորի վրա եւ ասում է. «Փոքրիկս, շուտով կհանդիպենք»։ Но и мама, и ребенок осознают, что им будет больно. Բայց մայրն էլ, երեխան էլ գիտակցում էին, որ իրանց ցավալի է լինելու։ Не знаю, как насчет ребенка, это в бессознательном, мы этого не помним. Но мама точно знает, что ее ждет. Չգիտեմ երեխայի մասը, բայց մաման հաստատ գիտի ինչ է իրան սպասվում։ Но Слово Божье нам обещает, что когда она рожает, она терпит большую скорбь, но родив, все забывает. Բայց Աստծո խոսքը մեզ խոսք է տալի, երբ որ նա ծննդաբերում է, այո, նա շատ մեծ ցավերի միջով է անցնում, բայց երբ որ արդեն վերջացել է, ամեն բան մոռանում է։ И поэтому мне так хочется верить, что мы с Богом, как эта мама с ребенком, Он говорит: потерпи, мы скоро увидимся. Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մենք Աստծո հետ այնպես ենք, ինչպես այդ մայրը երեխայի հետ, ասում եմ մի քիչ էլ դիմացի եւ մենք շուտով կհանդիպենք։ И так в любой жизненной ситуации мы во все рождаемся заново. Եվ այսպես ամեն կյանքի իրավիճակում ամեն ինչի մեջ մենք նորից վերածնվում ենք։ Иногда, как в Ветхом Завете, две жены, Лия и Ребекка, да? Рахиль. Ինչպես հին ուխտում երկու կանայք Լիան եւ Ռաքելը, Лия, Լիան, нелюбимая жена, չսիրված կինը, самая плодовитая, ամենապտղաբերն էր, а любимая нет. իսկ սիրվածը ոչ։ Так вот, порой злые обстоятельства, они самые плодовитые. Եվ երբեմն ամենաչար իրավիճակները ամենապտղաբերն են լինում։ Но знаете что, сама суть? И та была жена. Բայց գիտեք միտքը ինչումն է, որ նա էլ կինն էին։ Любить боль невозможно, Սիրել ցավը հնարավոր չէ, но осознавать, что это часть твоей жизни, стоит. բայց հասկանալ եւ ընդունել, որ դա քո կյանքի մի մասն է, պետք է եւ արժի։ Так почему же я продолжаю верить? Ուրեմն ինչու եմ ես շարունակում հավատալ։ А потому что каждому из нас Бог дает благодать. Որովհետև ամեն մեկից Տերը շնորհք է տալիս։ Он зовет нас в свою любовь. Ինքը մեզ կանչում է իր սիրո մեջ, И кто научится եւ ով որ սովորի жить в этой любви вопреки всему, ապրել այդ սիրո մեջ, չնայած ոչ մի бանի, у того будет очень честный и интересный путь с Ним. եւ դա կլինի շատ անկեղծ եւ հետաքրքիր ճանապարհ ընթացք իր հետ։ Иногда в каком-то сезоне жизни придется менять себе имя. Եվ երբեմն ինչ որ մի սեզոնում պետք կլինի քո անունը փոխես։ Иногда это будут сладкие моменты, иногда горькие. Կլինեն երբեմն քաղցր մասեր, երբեմն դառը։ Но если вопреки всему мы понимаем, что Եվ եթե չնայած ոչ մի բանի մենք я Его գիտակցում ենք, люблю, и это навсегда, ես իրան սիրում եմ եւ դա հավիտյան է, то мы будем видеть большие чудеса. եւ մենք կտեսնենք մեծ հրաշքներ։ Аминь. Ամեն։ Вы знаете, есть такое желание, Գիտեք մի ցանկություն կա, чтобы каждый из нас подумал сейчас: որ յուրաքանչյուրս մեզանից հիմա մտածենք, а я продолжаю служить Ему, потому что я чего-то жду, ես շարունակում եմ նրան ծառայել, որովհետև ինչ որ մի բան սպասում եմ, или просто потому что вопреки всему у меня есть к Нему любовь. թե չնայած ոչ մի բանի ես ունեմ այդ սերը դեպի իրան։ Если ты не находишь этого чувства внутри, Եթե դու այդ զգացմունքը քո ներսում չես գտնում, то попроси Его. խնդրիր իրան, Он недалеко. ինքը հեռու չի,
Он намного ближе, чем ты думаешь. ինքը ավելի մոտիկ է, քան դու պատկերացնում ես։ Эту любовь не надо заслуживать. Այդ սերը պետք չէ, որ դու արժանանաս։ В нее надо поверить и принять. Ուղղակի պետք է հավատաս իրան եւ ընդունես։ Она необъяснима и нелогична. Դա աննկարագրելի է, չես կարող բացատրել եւ լոգիկային հակառակ է։ По-человечески никто ее не заслужил. Մարդկայինորեն ոչ մեկը չի արժանացել իրան, Но он так захотел. բայց նա այդպես է ուզել։ И если мы каждый раз приходим к этому источнику, Եվ եթե մենք ամեն անգամ գալիս ենք դեպի այդ աղբյուրը, то есть второй шанс родиться. եւ կա երկրորդ շանսը, որ վերածնվենք, Есть еще один шанс обновиться в любви. եւ կա նորից մեկ շանս, որպեսզի նորոգվենք այդ սիրո Обновиться в մեջ, этом контакте. այդ հպման մեջ նորոգվենք։ Вы знаете, трава станет зеленее, Գիտեք, խոտը ավելի կանաչ կդառնա, критики станет поменьше. այդ քննադատությունները ավելի կքչանան, Легче и проще будет идти этим путем. ավելի հեշտ կլինի այդ ճանապարհով քայլելը, Легче и проще будет наслаждаться каждым днем. ավելի հեշտ կլինի ուղղակի վայելես ամեն օրդ։ Аминь. Ամեն։ Давайте встанем. Եկեք ոտքի կանգնենք։ Знаете, тут есть у нас пророческая группа, если кто потом после служения нуждается в молитве, Այստեղ կա մարգարեական թիմը, եթե ծառայությունից հետո դուք ունենաք կարիք աղոթքի, вы можете остаться. կարող եք մնալ И мы за вас помолимся. եւ մենք ձեր համար կաղոթենք։ Но у меня вот 35 секунд. Եվ ես 35 վայրկյան ունեմ։ Я еще раз хочу пригласить каждого человека, Ես նորից ուզում եմ յուրաքանչյուր մարդու հրավիրել, у которого в сердце отзывается: ում սրտի մեջ լսվում ես, служить Господу, որ ծառայես Աստծուն, созидать Его дом, որ իր տանը ծառայես, то помните, это любовь. հիշեք, սա այդ է, սերն է։ Это Бог побуждает каждого из нас быть участником Его дела. Սա այն է, որ Տերը ամեն մեկից ուղղակի ներսից խոսում է, որ մենք իր տան մեջ, իր գործի մեջ մասնակից լինենք։ И это порой нелогично, Եվ շատ ժամանակ դա լոգիկային համապատասխան չէ։ потому что если читать Писание, то многие люди, которые обучают нас жертве, допустим, они жертвовали из нищеты, из горького состояния. Որովհետև եթե մենք կարդանք Աստվածաշունչը, շատ մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի մեզ խրախուսում են, որ զոհաբերենք, նրանք իրանց հարստությունից չէին զոհաբերում, այլ աղքատությունից։ То есть это было нелогично, Եվ սա լոգիկայից դուրս էր։ но Бог вкладывал это сверхъестественное желание. Բայց Աստված այդ գերբնական ցանկությունը մեր մեջ դնում է։ Поэтому в Библии сказано: доброхотно дающего любит Бог. Դրա համար Աստվածաշնչի մեջ ասվում է, որ ցանկալիորեն տվողին սիրում է Աստված։ Это не когда я играю это состояние, а когда у меня рождается это состояние. Դա այն չէ, որ ես խաղում եմ այդ իրավիճակը, այլ այն է, որ դա ծնվում է իմ մեջից։ И если это состояние, оно рождается в твоем сердце, знай, это голос Божий, Եվ եթե այդ իրավիճակը քո սրտի մեջ ծնվում է, իմացի, որ դա Աստծո поверь ձայնն է։ этому голосу и следуй за ним. Հավատա այդ ձայնին եւ նրա ետևից շարժվիր։ Поэтому мы также приглашаем каждого человека, кто сегодня готов участвовать, Այդ պատճառով մենք յուրաքանչյուր մարդու հրավիրում ենք, ով որ պատրաստ է մասնակից դառնա, в партнерстве, чтобы нам вместе строить это, продолжать строить этот храм. որ գործընկերության մեջ դառնա մասնակից, որպեսզի շարունակենք այս տաճարը կառուցել, Чтобы нам вместе служить. որպեսզի միասին ծառայենք։ Не бойся, Մի վախեցի, отзывайся на этот голос. այդ ձայնին պատասխանի, Потому что однажды, որովհետև մեկ անգամ, если вернуться в Наимень, եթե գնանք հետ Նայեմի, то зло, которое она пережила,
այն չարը, որ նա վերապրեց։ Бог обратил это все во благо. Ամեն բան Աստվածի բարին պատտեց։ Есть ли утешение? Есть. Կա այդտեղ որ մարդը հանգստանա։ Есть ли награда? Есть. Կա պարգև, այո, կա։ Продолжай идти Շարունակի քայլել в любви. սիրո մեջ։ Пусть Бог благословит Թող вас. Աստված օրհնի ձեզ։ Если вы хотите остаться на молитву, то проходите вперед. Եթե дուք уզում եք Если вам нужно идти, то с մնալ, миром Божьим будьте благословенны. եթե աղոթք եք ուզում կարող եք մնալ եւ մոտենալ այստեղ, իսկ եթե պետք է գնաք, թող խաղաղությունով գնացեք։ И еще у нас будет водное крещение. Записывайтесь обязательно, не пропустите. Եվ մենք ունենալու ենք ջրի մկրտություն, անպայման մի մոռացիր, մյուս Կիրակի։ Ամեն։ Կարող եք գրանցվել յետևում։